ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪੀਆ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੀਆ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਡਰੈਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ उसकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, आज हम हाज़री के लिए आए हैं हज़रत मियाँ मीर सरकार के उर्स के मौका पर। तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान जो कि अपनी हाज़री के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही लें जी बाबा जी आ गए हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान हाज़री के लिए पहुँच चुके हैं हज़रत मीर सरकार के उर्स के मौका पर। तो आज वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं अपनी एक ख़ास नशिस्त, एक उनकी ख़ास जो जगह जहाँ पे उन्होंने वो सिलेक्ट की हुई है, जहाँ वो तशरीफ़ फरमाते हैं। तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, हम उनसे कुछ चंद बातें करेंगे जिनसे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, जो कि दुनिया के सबसे महंगे लिखारी हैं, राइटर हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया उनको जानती है, वो पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हैं, बहुत सारी ज़बानों का उनको अबूर है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान की तरफ, उनकी जो चंद मुफीद बातें जो हम आपके गोश गुजार करेंगे, जिससे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। हम बढ़ते हैं बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान की तरफ, जो कि अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रख चुके हैं। तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। आइए नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि किसी भी भीगे हुए इंसान की ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात तब होते हैं कि जब वो मज़ीद भीगता है। अल्लाह वालों के पास आएँ, उनके कदमों में बैठें आके, उनसे मसले आपने सुने, लंगर खाएं, रौनक देखें, कलमा पढ़ें, उनको याद करें, लोगों से मोहब्बत करें। ये ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात आपको अल्लाह वालों की सोबत में हासिल होते हैं। जब दुनिया में हम गुज़रते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ारों में कम जाया करो, बाज़ारों में कम जाया करो, इसलिए कि बाज़ारों में जब जाता है इंसान तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह वालों के गलियों में से गुज़रा करो, मस्जिदों की तरफ जाओ, मज़ारों की तरफ जाओ, मरकज़ों की तरफ जाओ, हक़ आगाह इंसानों की तरफ जाओ, अच्छी सोहबत वाले लोगों की तरफ जाओ, तो आपको सुकून मिलेगा। सुकून जो है वो लोग कहते हैं अल्लाह की याद में है, मैं कहता हूँ अल्लाह की याद में सुकून नहीं है, फरिश्ते काफ़ी हैं। सुकून जो है वो दूसरों से मोहब्बत करने में और दूसरों के गम बांटने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को नसीहत करने में, दूसरों का साथ देने में, दूसरों को बर्दाश्त करने में है। अल्लाह की ज़ात के लिए मैं कलमा पढ़ लूँ तो अल्लाह को क्या पड़ेगा, अल्लाह को गौर कह लूँ तो अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ता, फरिश्ते काफ़ी हैं। और फिर वो जब कहता है कि मैं बेनियाज़ हूँ, तो फिर उसको हमारी इबादतों, कच्ची पक्की भैड़ी इबादतों की क्या ज़रूरत है? वो बेनियाज़ है, बेनियाज़ ही रहे, ज़रूरत नहीं है। वो ये बात कह के हमें सिर्फ ये बताता है मालिक कि तुम मेरे रूप में, मेरी जो मखलूक है जिसमें जानवर हैं, इंसान हैं, पत्ते हैं, दरख्त हैं, मच्छर हैं, चिड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ आपको मुतहर्रिक नज़र आती है वो अल्लाह की मखलूक में है। उसकी खिदमत करो, लंगर बांटो, मोहब्बत करो, प्यार करो। तो ये चीज़ है अपना मैं यहाँ पे 70 साल हो गए आते हुए। कितने जी? 70 साल हो गए मुझे आते हुए। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था तो मैं यहाँ पे आता था। आज भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और जो वैसे था आज भी मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ जी। बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मज़े की बात है कि मेरा ताल्लुक़ गरीब घराने से है, लेकिन मुझे जो कुछ मिला इन बुज़ुर्गों की चौखट में, कदमों में बैठ के मिला।
मैं कोई अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, ये मैं कहूँगा मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अभी तो सिर्फ इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुसलमान से बड़ी ठीक। अब ये बच्चे कल पैदा हुए हैं ठीक, ये जब परफॉर्म करते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे इन जैसा बंदा ही कोई नहीं जी, बिल्कुल कि पुराने पानियां दी करुलियां करते रहते हैं, क्या कहते हैं पानियां ਦੀਆਂ नवा पानी नहीं है देना अपना उन्होंने कि सिलसिला शुरू किया तो देखो निका जो हो गया, ढिड भी निकल आया, सिगटा भी पीन लग पिया है, कल का बच्चा है। ऐसे मेरी शूटिंग हो रही थी, ड्रामे मेरे थी विशाल थी ऐसे जी बड़िया ने सारे प्रोग्राम किए सर। हूँ जिसले मैं इन्होंने प्रोग्राम देखना इन्हों के वेख के तो फिर मैं एवं ही थोड़ा जहा महसूस ही मैंने होंदा रहिंदा कि करते की ने बच्चे को काका तू करना की है पिया, अच्छा सिगटा भी पींदा जी, अच्छा कहता है पीना तो छड़ देता है, अच्छा या कभी कभी मैं पीना वा छोटा भी गुनाह बड़ा भी गुनाह। पता गल की है इन्होंने लोगों वास्ते बड़ा मस्त है, अगर ये लोग इन इलतों के ना शुमार हो, लोग अगर इन्हों दी इलतों में शुमार ना हो, अगर ये भैड़े काम ना करना, इन गंदगियां ना बनन जिन्ना नहीं करनी चाहिए, तो ये दुनिया के कोई कुतुब बन जाए, कोई वली बन जाए, कोई दुख शहर। बिल्कुल जी, जवानियां ने इन्हां दियां इस टाइम। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। मैं पैदा ही दरवेश होया था, माशाल्लाह, मैं पैदा ही दरवेश होया था। अच्छा, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਛੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪੀਆ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੀਆ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਡਰੈਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਡ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 4 10 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ, ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ। 100 ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, बस दो बंदा कुछ सीखना चाहे, मेरे को जानना चाहे कि मैं अमीर किस तरह हो सकना, सुकून किस तरह मिल सकता, तो मेरे को आ जाए, मैं दस सकता उन्होंने मिलता। क्या बात। तो ये इस तरह तुसी एक किताब है ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਜਲ ਕੋਠਾ,
ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਾਂ ਸੰਗੇ ਮੀਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗਏ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲਮਹਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਸਮਪੁਰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ नहीं, मैं समझता हूँ तो ना तो शख्सी आज़ादी है, ना मजहबी आज़ादी है, ना रूहानी आज़ादी है, ना फिक्री आज़ादी है और ना मजहबी आज़ादी है। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਮਨਗੜਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ। ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਆਹਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਮਰਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਿਵਾਏ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੌਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਠਾ, ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਸੱਚ ਰੱਖ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ, 1 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਓ। ਝੂਠ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲੁੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਕੰਮਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।